ధన్యవాద్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. అయితే ఈ రోజు నుండి మనీషా మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ రావట్లేదు. మీరు మ్యూట్ చూసుకోండి. ఓకే. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మిమ్మల్ని కోహోస్ట్ చేశాను. పంపపాల్ మాతాజీని కూడా కోహోస్ట్ చేశాను. బోనా మాతాజీ ఆల్రెడీ షీఈస్ కోహోస్ట్. హరే కృష్ణ. సో మీరు మేనేజ్ చేయండి. సో మై హంబుల్ obeisances to my gurus and Siksha gurus. Danvat pranam to Matajis and Prabhujis. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurulmenitamena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitamena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavancha श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमो विष्णुपादाय कृष्ण. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. సో ఈరోజు మనకి పంపాపాల్ మాతాజీ ఒక శ్లోకం చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఇంకో శ్లోకం చెప్పుకొని జగన్నాథ్ యొక్క లీలలు ఈ 10 రోజులు మనము రోజుకొకటి చెప్పుకుందాం. ఓకే. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏమంటే ఈ రోజు నుండి అబిట్స్ టెంపుల్లో సేవా కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది. మనమందరము కూడా వెళ్ళి తలా ఒక చెయ్యేసి సేవ చేసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు వెళ్ళవచ్చు, వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా
వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరెక్కడైనా అరేంజ్‌మెంట్ చేసుకొని ఉండి చేయాలనుకుంటే చేయవచ్చు. ఇంకొక విషయం ప్రొద్దున్న 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 వరకు ఉంటుంది. సో, అన్ని రోజులు వెళ్ళాలని ఏమీ లేదు. ఒక్కరోజు వెళ్ళినా, సగం రోజు వెళ్ళినా, ఒక గంట వెళ్ళినా ఓకే. మీకు సేవ ఇస్తారు. అక్కడ ఇన్‌చార్జెస్ రాసరథి విశాఖ మాతాజీ, రాధా మాతాజీ, మానస మాతాజీ అని ముగ్గురుంటారు. గౌరంగవాణి టీమ్‌కి ఉన్నవాళ్ళే. సో, వాళ్ళని వెళ్లి కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఫోను నంబర్స్ అన్నీ గూడా గ్రూప్‌లో పెట్టారు. ఆ ఫోన్‌కి కాల్ చేస్తే ఎక్కడ రమ్మంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. వెళ్ళిన తర్వాత మనం సేవ చేసుకోవచ్చనమాట. హరే కృష్ణ. అది సేవా కార్యక్రమం. సో, ఇప్పుడు పంపాబాల్ మాతాజీ మనకి క్లాస్ చెప్తారు. ఒక 20 నిమిషాలు చెప్తారు. తర్వాత నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. వెల్కమ్ పంపాబాల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అగ్రీయింగ్. I think you can unmute it. Yes. You are muted, Mataji. Hare Krishna, can you hear me? Now it is okay. Yes. Hare Krishna Mataji and Prabhuji, Sandarki Dandavat Pranam. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam for giving me this opportunity. So I pay my obeisances to Guru, all my Shiksha Gurus, Guru, Gauranga, and all assembled devotees. Like, this is my first opportunity. అయితే మీరందరూ నాతోని కోఆపరేట్ చేయాలి. నాకు అంతగా ఇది అంటే తెలుగు మంచిగా రాదు, బట్ స్టిల్ నేను ట్రై చేస్తాను. మీరు నాతోని కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి. ఎక్కడైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై. చాలా సిన్సియర్ అండ్ ఒక తల మాత్రం కనిపిస్తుంది. షీ మేనేజెస్ దట్ వే. బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా బాగుంటది. ఇప్పుడు చూడండి పూరి జగన్నాథ్ దర్శనం, ఇంకా భగవంతుడి దర్శనం కూడా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్‌లో కనిపిస్తుంది. సో, ఈ నీలాచల పూరి జగన్నాథ్ క్షేత్రం చాలా అద్భుతమైన క్షేత్రం. అంటే మనం ఈ యూనివర్స్‌లోని జగన్నాథ్ అంటే జగానికే నాథుడు వంటివాడు. సో, ఆయనను పురుషోత్తముడు అని కూడా అంటారు. అన్ని దేవుళ్ళ కంటే ముఖ్యమైన క్షేత్రం పూరి క్షేత్రం అని చెప్తూ ఉంటారనమాట హిందుత్వంలో. హరే కృష్ణ. నైస్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మాతాజీ. యూ కెన్ కంటిన్యూ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగం లంగాయతే గిరిం యత్ కృపాతమహం వందే శ్రీ గురు దీనతారణం పరమానందం మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికి ఐ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ టు దిస్ సెషన్. 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఇప్పుడు చెప్పుకుందాము. దాంట్లో మనము 9th చాప్టర్లో ఉన్నాము. 9th చాప్టర్ 14 ఇది శ్లోక ఈరోజు మనము చేసేది. అయితే నిన్న 13 చేసాము. 13లో ఏం చూసుకున్నాము, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? జస్ట్ ఒక జిస్ట్. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తారు. భువన మాతాజీ చాలా చిన్నగా ఒక నోట్ ఇచ్చారు, చాలా మంచిగా షార్ట్ నోట్ ఇచ్చారు. దాంట్లో మొత్తం శ్లోక మీనింగ్ ఉంది. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? లేకపోతే నేను రిపీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్ మనీషా మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు మోహితులు అవ్వని వాళ్ళు కృష్ణుని పట్ల ఎప్పుడు కృష్ణుని సెంటర్ ని చేసుకొని వాళ్ళ కర్మలను ఆచరిస్తారని 13th చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకున్నాం. కృష్ణుని థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మాతాజీ, చెప్పండి. 13 శ్లోక. అంటే మనం ఏ పని చేసుకున్నా కృష్ణుని అంటే మర్చిపోకుండా నియంత్రం అతన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ కృష్ణుని మన కర్మలని మనం ఆ కృష్ణకి అర్పిస్తూ చేస్తాం మర్చిపోకుండా. మోహితులు దేనికి మోహం చెందకుండా. ఓకే, వాళ్ళని ఏమంటారు? అదే మాతాజీ వాళ్ళని ఏమంటారు? భగవంతుడినే ధ్యానించే వాళ్ళని ఏమంటారు? కృష్ణుడు ఒక మాట అన్నాడు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎస్ మాతాజీ. వాళ్ళని ఏమంటారు? మహాత్ములు అని. అంటే అది క్యాచ్ పాయింట్ మనకు ఆ శ్లోకాలో. క్యాచ్ పాయింట్ ఏంటంటే మహాత్మా. అయితే మహాత్మాల ఆస్పెక్ట్స్ ఆ 13 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. ఏంటి అంటే వాళ్ళు
స్పిరిచువల్ ఎనర్జీకి మనం ఉండేది ఏ ఎనర్జీ? మెటీరియల్ ఎనర్జీ. దేర్ ఆర్ టూ తటస్థ టైప్స్ ఆఫ్ శక్తి. ఎనర్జీ, మెటీరియల్, స్పిరిచువల్. సో మనము తటస్థ దాంట్లో ఉంటాము, ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటాము. ఇటు మెటీరియల్ వెళ్ళొచ్చు, ఇటు స్పిరిచువల్ వెళ్ళొచ్చు. అయితే స్పిరిచువల్ ఎప్పుడు వెళ్తాము? మనము దేవుడికి శరణాగతి అయ్యి ప్యూర్ డివోటీస్ అసోసియేషన్లో కృష్ణుడికి డివోషనల్ సర్వీసెస్ చేస్తూ వి మూవ్ టు స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. అంటే స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ వైపు మనం వెళ్తాము. వి గెట్ ద ప్రొటెక్షన్. అంటే మనకు కృష్ణుడు ప్రొటెక్షన్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డూ స్పిరిచువల్, వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. అంటే ఈ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీకి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? వాట్ వీ షుడ్ డూ? ఏం చేయాలి? ఇందాకే చెప్పాను, నేను ఒక మాట అన్నాను. మనం సర్వీస్ చేయాలి. ఆ సర్వీస్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. మనం కీర్తన చేయాలి, చాంటింగ్ చేయాలి, బుక్ రీడింగ్ చేస్తాము. ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి. మనము ఇవే మూడే అనుకుంటాం. నవవిధ భక్తులు ఉంటాయి కదా, సో అందులో అన్ని ప్రాసెస్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనం స్పిరిచువల్ జర్నీకి చేయాలంటే ఈ నవవిధ భక్తులు చేస్తూ మనం ఈ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ వైపు వెళ్తాము. అయితే ఈ మహాత్మాలు అయితే వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? ఈ పర్టికులర్ 9.14 శ్లోకాలు మనం చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ శ్లోక నేను చదువుతాను, అండ్ దెన్ ఐ విల్ టెల్ ద మీనింగ్, అండ్ దెన్ విల్ ప్రొసీడ్. ఓకే. సో 14th శ్లోక వచ్చి, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతాశ్చ దృఢవత నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంశ్చ దృఢవ్రత నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సో ఈ శ్లోకాలు ఫస్ట్ వర్డ్ ఏముంది? సతతం. సతతం అంటే ఎలా అప్పుడు మీన్స్ ఆల్వేస్. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను, మీరు మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే మీరు చూసుకోండి దాని మీనింగ్. సతతం అంటే ఆల్వేస్. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ నేను తెలుగులో చెప్తాను. సో ఆల్వేస్ అంటే ఎల్లప్పుడు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఈ మహాత్మాస్ వాళ్ళు కీర్తన చేస్తారు. ఎవరు కీర్తన చేస్తారు? కృష్ణుడు ఒక దేవుడు కీర్తన చేస్తారు. ఎలా చేస్తారు? దృఢ నిశ్చయతో, అంటే విత్ డిటర్మినేషన్. వాళ్ళు ఈ కీర్తన ఎలా చేస్తారు? విత్ దృఢ నిశ్చయ. ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? నమస్యంతశ్చ, they do namasyantascha. That means they pay obeisances. ఎవరికి? హూ అంటే ఎవరికి? దేవుడికి చేస్తారు. నిత్యయుక్త ఉపాసతే. అయితే ఇది ఒక్కరోజు ప్రాసెస్ కాదు, డైలీ చేసే ప్రాసెస్ వాళ్ళది. ఒక్కరోజు ఇట్లా కాదు. మహాత్మాలు ఏం చేస్తారంటే, ఒక్కసారి వీళ్ళకి ఈ మహాత్మా అనే ఈ వర్డ్ అటాచ్ అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆ కీర్తన ఎట్లా చేస్తారు? దృఢ నిశ్చయంతో చేస్తారు. అండ్ నిత్యయుక్త ఉపాసతే, వితౌట్ ఎనీ ఫెయిల్. అంటే మనం ఒకరోజు చేసాము చాంటింగ్, ఒకరోజు చెయ్యలేదు, ఇలాంటిది కాదు. వాళ్ళు నిత్య సేవ చేస్తారు దేవుడికి. సో అయితే మామూలుగా మహాత్మా అంటే మనం ఏమనుకుంటాం? ఏదో రబ్బర్ స్టాంప్ మీద మహాత్మాని రాసి సైన్ చేసేస్తే వాళ్ళు మహాత్మాలు అయిపోతారు. అట్లా కాదు. వాళ్ళకి కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి క్వాలిటీస్ ఏముంటాయి? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? గెస్ చేయగలుగుతారా? జస్ట్ లక్షణాలు, గుణాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళది, మహాత్మాలది? జస్ట్ అంటే మహాత్మాలు అంటే వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి?
వాళ్ళు ఎప్పుడు చాంటింగ్ చేస్తారు, కృష్ణుడు గ్లోరీస్ ఎప్పుడు చెప్పుకుంటా ఉంటారు, డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, అయితే వాళ్ళు ఈ దివ్య గుణాలు, దివ్య లీలాలు, మళ్ళీ వైభవాలు, ఈ 6 గుణాలు ఉన్నాయి. 6 ఆపులెన్సెస్ గురించి మనకు లీలాలు ఉన్నాయి. దీని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు, వాళ్ళు సేవలు చేస్తారు, నానా విధంగా వాళ్ళు దేవుణ్ణి ప్లీజ్ చేయాలి అని చూస్తారు. ఎప్పుడు ప్యూర్ డివోటీ సాంగత్యంలో ఉండి వీళ్ళు సేవలు చేస్తారు. ఓకే, సో వీళ్ళ అటాచ్మెంట్ ఏముంటుంది, వీళ్ళు ఎప్పుడు దే విల్ బి ఆల్వేస్ అటాచ్ టు ఇది డివోషనల్ సర్వీస్. వాళ్ళకి మెటీరియల్ వరల్డ్ అనేది ఎలాంటిది వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు దే విల్ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ గాడ్. గాడ్ని ఎలా ప్లీజ్ చేయాలి, ఎలా ఆయన కీర్తన చేయాలి. నా ఈ కీర్తన అంటే జపాని కూడా కీర్తన అంటాము, మళ్ళీ కీర్తన అంటే పాటలు పాడతారు కదా, దాన్ని కీర్తన అంట. అయితే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఈ జపం మనం చేస్తాం కదా, ఇది మన కొరకు, అంటే వీఆర్ డూయింగ్ జపాయిజ్ఞ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్, అంటే మన కొరకు మనం చేస్తాము, మనం చెప్పుకుంటాము పేరు, అదే వింటా ఉంటాము. ఇంకా కీర్తన అయితే చాలా మందిని ఈ కాంగ్రిగేషనల్ ఏమంటారు, పేరు, దేవుడి పేరు తీసుకుంటాం కదా, అందరినీ మనతోని దేవుడి పేరు చెప్పుకోవాలి అని ఈ ఈ ఈ పాటలు పాడతాము. సో అప్పుడైతే చాలా మందిని మనం అప్లిఫ్ట్ చేస్తాము. ఇక్కడేమో సొంత కోసం చేస్తాము. జపం అంటే మన సొంత కోసం, మన సొంత బెనిఫిట్ కోసం చేసేది దాన్ని జపం అంటాము. ఇంకా వేరే డివోటీస్ కోసం చేసేది దాన్ని కీర్తన అంటాం. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ డౌట్? అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు ఏమన్నారంటే, ఇప్పుడు ఇంపర్సనలిస్ట్ ఉంటారు కదా, ఇంపర్సనలిస్ట్ అంటే నిరాకారవాదులు ఉంటారు కదా, అయితే వాళ్ళ ధ్యాస ఏముంటుంది, బ్రహ్మజ్యోతిలోకి దే వాంట్ టు, వాళ్ళ టార్గెట్ ఏముంటుంది, బ్రహ్మజ్యోతి. అయితే అలాంటి భక్తులు, బ్రహ్మజ్యోతికి వెళ్ళిన భక్తులు అయితే వీళ్ళ మహాత్మాల కింద రారు. దే డోంట్ కమ్ అండర్ మహాత్మా. ఈ మహాత్మాలు ఏదైతే గుణాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఈ నిరాకారవాది వీళ్ళ థియోరీ బ్రహ్మజ్యోతిలో విలీన్ అయిపోతారు కదా ఈ భక్తులు. అయితే ఈ భక్తులు ఈ నిరాకారవాది ని ఐ మీన్ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు దీనికి రారు, మహాత్మా కింద రారు. అయితే మన మామూలుగా మహాత్మాలు దేర్ ఈజ్ అ సేయింగ్, ఒక చిన్న సేయింగ్ ఉంది, శ్రవణ కీర్తనం విష్ణు స్మరణం. ఓకే, సో ఈ 3 యాక్చువల్లీ నవవిధ భక్తిలో 9 టైప్స్ ఆఫ్ భక్తి చేస్తాం. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా ఏమేమి ఉంది అది? కొంచెం జస్ట్ అట్లీస్ట్ 3 or 4, 9 ఉంటాయి. భక్తి చేసే ప్రాసెస్ 9 ఉంటాయి. అయితే ఈ 9 ఏదైతే ఉంది అది శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం. అయితే మనము ఫస్ట్ శ్రవణం చేస్తాము, దెన్ కీర్తనం, దెన్ స్మరణం. సో స్మరణం అంటే దాన్ని మనం ఏదైతే విన్నామో దాన్ని స్మరణం చేయటం, దాన్ని రికలెక్ట్ చేయటం, దాన్ని స్మరణం అంటాము. ఓకే, కీర్తనం వింటాము, శ్రవణం అంటే మనం వింటాము, కీర్తనం చేస్తాము, చేసిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ స్మరణిస్తాము, దాన్ని స్మరణం అంటాం. దెన్ పాదసేవన మీన్స్ డిటి వర్షిప్ చేస్తాము, అర్చన, వందనం మీన్స్ వి పే అవర్ ఒబీడియన్సెస్. లైక్ మనము మొత్తం దేవుడి ముందు పంచాంగ ప్రణామం మొత్తం దండవత్ చేస్తారు, ప్రభుజీలు అయితే దండవత్ చేస్తారు, అయితే వందనం అంటారు. దాస్య సాఖ్య ఆత్మ నివేదనం, అయితే దాస్య భావంతో మనం దేవుణ్ణి పూజిస్తాం. దాస్య మీన్స్ వీ ఆల్వేస్ షుడ్ థింక్ మన కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో అది వీఆర్ ఆల్వేస్ సర్వెంట్ ఆఫ్
సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. అంటే మనము ఎప్పుడు మన పొజిషన్ అది, మనము ఆ గోలోక బృందావనంలో కూడా మనము ఎప్పుడు దేవుడిని ఎలా సర్వ్ చేస్తాము? దాస్యభావంతోనే సర్వ్ చేయాలి. ఓకే, వీ కెనాట్ థింక్ దట్ వీఆర్ ఈక్వల్ బికాస్ వీ హ్యావ్ రీచ్ దట్ గోలోక రీచ్ అయినాము, లిబరేషను ఈ ప్రాసెస్ చేసి ఒకవేళ మన డివోటీస్ అక్కడ వాళ్ళు రీచ్ అయితే వాళ్ళు ఇట్లా అనుకోలేరు. మనం కూడా దేవుడి ఈక్వల్ అని అనుకోలేము. ఎప్పుడు మనం ఎల్లప్పుడూ ఇల్లే అనుకోవాలి, మనము ఆయన దాస్యులం. ఓకే, సో ఈ భావనతోనే మనం ఎప్పుడు ఆయనని పూజించాలి, ఎప్పుడు ఆరాధించాలి, ఏదైనా చేయాలంటే. సో మనకు 5 రసాస్ ఉన్నాయి. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? మాతాజీ ఎప్పుడు అంటా ఉంటారు, అడుగుతా ఉంటారు. సో ఈ 5 రసాలు ఎందుకు, ఏంటి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? అయితే ఈ మహాత్మాలు దేవుడి దగ్గరికి ఐ మీన్ డివోషనల్ సర్వీస్ చెయ్యాలి అంటే వీళ్ళు ఈ 5 రసాలు యూజ్ చేస్తారు. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా ఈ 5 రసాలు? ప్రభావతి మాతాజీ చెప్పండి మాతాజీ. 5 రసాలు. యశోమతి దేవిదాసి మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ మ్యూట్లో ఉన్నారా? మ్యూట్లో ఉన్నారు మాతాజీ. మాతాజీ మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. అయితే చెప్పండి, ఈ 5 రసాలు ఏదైతే ఉందో అది చెప్పండి కొంచెం. देवी दासी माता जी की दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम మాతాజీ. నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు. శాంతరసం, అది మాధుర్య రసం, సఖ్యరసం, వాత్సల్య రసం, దాస్య రసం. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇందులో ఈ 5 మాధుర్య రస అనేది హైయెస్ట్. ప్రేమ భక్తి పొందాలి అంటే అది హైయెస్ట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటిది? దాస్య, ఇంకా శాంత, ఇంకా దాస్య. ఈ 2 రసాలు ఏదైతుందో మనం సాధన భక్తిలో ఇది యూజ్ చేస్తాము. ఇది యూజ్ చేసి మనము భక్తి పొందుతాం. అయితే డివోషనల్ సర్వీస్ చేయాలి. ఈ మహాత్ములు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు ఈ 5 రసాల ద్వారానే దేవుడి దగ్గరికి స్పిరిచువల్ సర్వీస్ చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళు ఇవే యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? క్లియర్నా? Am I clear? Mataji's Prabhuji. Yes, Mataji, yes. So, సారీ. అయితే ఇక్కడ దృఢ నిశ్చయం అని అన్నారు. అయితే ఈ దృఢ నిశ్చయం ఎందుకు యూజ్ చేశారు ఈ వర్డ్? కృష్ణుడు ఇక్కడ ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాడు, దృఢ నిశ్చయం. ఓకే, దృఢ నిశ్చయం. వై? డిటర్మినేషన్ ఎందుకు? మనం రోజు చేస్తాం కదా, దృఢ నిశ్చయం ఎందుకు అనాలి ఇక్కడ? ఎందుకు అంటే మనం ఏదైనా పని చేస్తే ఒకరోజు చేస్తాము, ఒకరోజు చేయము, అది కాదు, ఎల్లప్పుడూ చేయాలి. సో మనకు ఆ నిశ్చయం అనేది, డిటర్మినేషన్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఒక రౌండ్ మాల చేస్తాము. తర్వాత మన భక్తి పెరిగిన కొద్దీ మన శాస్త్రాలు ఇవి చదువుతాము అని ఇంపార్టెన్స్ తెలిసిన తర్వాత మనలో ఆ దృఢ నిశ్చయం అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? 16 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎలాగో అలా మార్నింగ్ ఒక 5, 6 అలా. తర్వాత మన భక్తి కొంచెం పెరిగిన కొద్దీ మనం ఏం చేస్తాము? సారీ, మనం ఎప్పుడు అది మార్నింగే కంప్లీట్ చేయాలి అని అనుకుంటాము. సారీ, బ్రహ్మముహూర్తంలోనే మనము కంప్లీట్ చేయగలిగినట్టు చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆ పొద్దున ఉండే ఎఫెక్టు మనకు ఆ సాయంత్రం చేసేటప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. మనం పొద్దునేమో సత్వగుణంలో విల్ బి అట్ హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ సత్వగుణ. స్లోలీ మనము
ఈ డే మనకు ఎట్లా అయితే గడుస్తూ ఉంటాయి, మన సత్వగుణం నుంచి we come to different gunas in a daily day to day life. సో ఈ దృఢ నిశ్చయంతో ఏదైనా మనం దేవుడు సర్వీస్ చేయాలి అంటే వి మస్ట్ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ అండ్ డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. అయితే మనము ఫస్ట్ డివోటీస్ వస్తే వాళ్ళని ఉట్టి మనము ఏమంటాము, చాంటింగ్ చేయండి చాలు, దాట్స్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్. కృష్ణ కాన్షియస్లో మనం చాంటింగ్ చేస్తే. బట్ వాళ్ళు ఎలా అయితే దీంట్లో వస్తారు, రోజు రోజుకి శాస్త్రాలు చదువుతారు, రసాలు వాళ్ళలో పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో దే డెవలప్ ద టేస్ట్, మెలోస్ డెవలప్ చేస్తారు. అండ్ వీళ్ళు అన్ని దే విల్ ట్రై టు అగైన్ డూ ఆల్ ద భక్తి సర్వీసెస్, అన్ని సర్వీసెస్ చేయాలని ఇష్టం కలుగుతోంది. కలిగినప్పుడు ఆ డిటర్మినేషన్, ఏకాదశి ఫస్ట్ మనము ఏకాదశి చేస్తాము, అందరు చేస్తూ ఉంటారు, బట్ ఇక్కడ ఉన్న నియమాలు పాటించి ఆ ఏకాదశి చేయాలి. గ్రెయిన్స్ ముందేమో గోధుమ పిండి తినేవాళ్ళము, సూజీ అది ఏమంటారు రవ్వ తినేవాళ్ళం. సో స్ట్రిక్ట్లీ గ్రెయిన్స్ని అవాయిడ్ చేసి ఇలా మనము ఫుల్ నిర్జలా ఉంటాము, లేకపోతే ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ మీద, లేకపోతే ఓన్లీ లిక్విడ్ మీద ఉండి మనము ఏకాదశి పాటిస్తాము. అలానే చాలా రకాలు ఆస్ట్రిటీ ఉంటుంది మనం ఈ భక్తి చేయాలంటే. అయితే ఈ మహాత్మాలు వాళ్ళైతే ప్రతిదీ ఏది తప్పు లేకుండా వాళ్ళు పాటిస్తారు. అయితే వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు ఈ భక్తుల ప్యూర్ డివోటీ సాంగత్యం చూస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ స్పిరిచువాలిటీ ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ చేయాలి, స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ వైపు వెళ్ళాలి, దేవుడు ఆశ్రయం కావాలి అని వాళ్ళ ఎప్పుడు ధ్యాస ఇదే ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ అయితే ఈ డివోషనల్ సర్వీస్ గురించి ఆల్రెడీ మాతాజీ మనకు సెకండ్ ఈ 9.2లోనే మా మాతాజీ చెప్పే ఉంటారు, మనకు శ్లోకాలు చెప్పారు. సో ఇంకా మన మూడ్ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి అంటే హ్యాపీ మూడ్. అయ్యో మనం చేస్తున్నాము, కష్టపడుతున్నాము, చెయ్యాలి, ఏదో బర్డెన్ ఉన్నట్టు కాదు, హ్యాపీగా చెయ్యాలి. మనము చేసేది సర్వీస్ అంతా హ్యాపీగా చేయాలి. ఈ మూడ్తోనే మనం ఏదైనా ఆస్ట్రిటీ మనం చేసామో అది మనకు ఈజీ అయిపోతుంది. హ్యాపీ మూడ్లో మనము చేసేది దేవుడు ఇదే అనుకోవాలి, వీఆర్ డూయింగ్ సర్వీస్ టు కృష్ణ, మన కోసం కాదు, కృష్ణ కోసం చేస్తున్నాము. అయితే మనము ఈ సర్వీస్ చేసి ఎక్కడ మన మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి, గోలోక వెళ్ళాలి. సో గోలోక వెళ్ళి అక్కడ కూడా వి వోంట్ లైక్ మనం అక్కడ వెళ్ళి వీ కాంట్ ఎంజాయ్ లైక్ వీఆర్ థింకింగ్ మెటీరియల్ వరల్డ్లో మనకు ఏసీలు ఇది అట్లా కాదు, అక్కడ కూడా సర్వీసే చేయాలి. ఆ సర్వీస్ చేయడానికి మనము ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అది వేరే రకం ఉంటుంది. సో ఆ మెంటాలిటీ అదే మనం ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ చేయాలి. హరే కృష్ణ. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై Haribol Mataji, yes, you have done the main part, and next sloka adi kuda meer cover chesesaru almost. Nice, very nice. Thank you Mataji and You tried 100%, you tried, and it was good success. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. Haribol మేబీ నా తెలుగు అంత మంచిగా లేదు, ప్లీజ్ ఎవరైనా ఏమైనా నేను తప్పులు ఏమైనా చెప్పి ఉంటే ప్లీజ్ నేను ఐ అపోలజైజ్ ఫర్ దాట్. Actually, Mataji's and Prabhuji's, ఈ Mataji, she belongs to Mayapur. She's a Bengali. అంటే మన ప్రపాదుల వారికి చాలా క్లోజ్ అన్నమాట. మాయాపూర్ ఈజ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఇస్కాన్. సో అక్కడి నుంచి వచ్చారు కాబట్టి యాక్చువల్లీ షీ హ్యాస్ ఎ వెరీ ప్యూర్ హార్ట్. సో అన్ని క్లాసెస్ కూడా షీ అటెండ్స్, అండ్ అన్ని క్లాసెస్లో కూడా జవాబులు వచ్చి ఆమె నాకు తెలుగు రాదు, వీళ్ళంతా తెలుగులో చెప్పుకుంటున్నారని ఎప్పుడు కూడా పక్కకు జరగలేదు. సో నేనే రిక్వెస్ట్ చేశాను, ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీరు తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఫ్లూయెన్సీ అనేది మనం ప్రాక్టీస్తోనే వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఇంగ్లీషే వస్తుంది,
తెలుగు ట్రై మాతాజీ. చేస్తే సో మీరు బెంగాలీ అయ్యుండి మేము బెంగాలీ పాటలే నేర్చుకోగలిగాం గానీ పూర్తిగా మాట్లాడడం అనేది రాలేదు. కానీ మీరు ఇక్కడ తెలుగు చాలా బాగా చెప్పారు. చాలా బాగా వివరాలు కూడా అంటే శ్లోకానికి ముందు, వెనకాల గూడా కవర్ చేశారు. థాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హరి హరి బోల్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. మీకందరికీ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రశ్నలుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మనం చదువుదాం కూడా. మేమేం అట్లా వదిలేయము. పూర్తిగా చదివిస్తాను. హరే కృష్ణ. యెస్. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఏమన్నా ప్రశ్నలుంటే. ప్రశ్నలు క్లియర్ అయ్యాక మళ్ళీ శ్లోక, అనువాదము, పర్పట్ అన్నీ మనం చదువుదాం. హరే కృష్ణ. సో బబితా మాతాజీ. కవిత మాతాజీ మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. యెస్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. నవవిధ భక్తి మార్గాలు చెప్పారు కదా, అవి నేను కొంచెం ఐడియా లేదు. నవవిధ భక్తి మార్గము నెక్స్ట్ శ్లోకంలో వస్తుంది, అప్పుడు రాసుకోండి మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? ఎవరు ఓకే, హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు మాతాజీ. సరే అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనీషా మాతాజీ. యు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. మీరు ఎవరైనా శ్లోకం చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ముగ్గురిని చదివించాలమ్మా మనీషా మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, సో నేను ఫస్ట్ చెప్తాను. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతంశ్చ దృఢవ్రతాః సమస్యానంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు సదా నా మహిమలను కీర్తించుచు దృఢ నిశ్చయంతో యత్నించుచు నా ముందు నమస్కరించుచు నన్ను నిత్యం భక్తితో పూజింతురు. సో శ్లోకం అనువాదం ఒకరు చదవండి. హరే కృష్ణ. కుమారి మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, ఆప్షన్ ఇచ్చాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ. సతతం కీర్తనయంతో మాం యతంతస్య దృఢవ్రతః సమస్యానంతస్య మాం
భక్త్య నిత్యయుక్త ఉపాసతే వాసతే. ఉపాసతే. అనువాదము. ఈ మహాత్ములు సదా నా మహిమలను కీర్తించుచు దృఢ నిశ్చయముతో యత్నించుచును నా ముందు నమస్కరించుచు నన్ను నిత్యము భక్తితో పూజింతురు. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ పేరిం దేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. భాష్యం చదవండి అమ్మా. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సామాన్య మానవునికి అధికారికముగా ముద్ర వేసి మహాత్మునిగా చేయజాలము. మహాత్ముని లక్షణములు ఇక్కడ వర్ణింపబడినవి. మహాత్ముడైన వాడు సదా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమలను కీర్తించుటయందే లగ్నమై ఉండును. అతనికి మరో ఇతర కార్యములుండవు. భక్తుడు సదా భగవాన్ని మహిమలను కీర్తించుటయందే నెలకొనియుండును. అనగా అతడు నిరాకారవాది కాదు. భగవాన్ని మహిమలను కీర్తించు విషయము చర్చకు వచ్చినప్పుడు మానవుడు దేవాది దేవుని పవిత్ర నామము, నిత్య రూపము, దివ్య గుణములు, దివ్య లీలలు, వైభవములు వంటి లక్షణములను ప్రశంసించుచు పరమ పురుషుని కీర్తింపవలెను. కనుక మహాత్ముడు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పట్ల ఆసక్తుడై ఉండును. శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిరాకార లక్షణమైన బ్రహ్మజ్యోతి పట్ల ఆసక్తుడై ఉండేవాడు భగవద్గీత యందు మహాత్మునిగా వర్ణింపబడలేదు. అట్టివాడు తదుపరి శ్లోకమున ఇందుకు భిన్నముగా వర్ణింపబడెను. శ్రీమద్ భాగవతమును తెలుపబడినట్లు దేవతను గూర్చి గాని మానవుని గూర్చి గాని కాకుండా విష్ణువు యొక్క శ్రవణ కీర్తనములతో మహాత్ముడు భక్తియుక్త సేవయందు నిరంతరము నెలకొనియుండును. అదియే భక్తి, శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణో స్మరణం అనగా విష్ణువుని గూర్చి వినుట, కీర్తించుట, స్మరించుట. అట్టి మహాత్ముడు దివ్యమైన భక్తి యొక్క పంచరసములలో ఏదేని ఒక భక్తి రసము ద్వారా అంత్యమున దేవాది దేవుని సాంగత్యమును పొందవలెనని దృఢ నిశ్చయమును కలిగి ఉండును. దాని యందు విజయమును సాధించుటకు అతడు తన మనోవాక్కాయ కర్మలన్నింటినీ ఆ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవయందే వినియోగించును. అదియే సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యము. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ముందు దాంట్లో ఏం చెప్పారు, ఇక్కడ అనువాదంలో ఏముందంటే మహాత్ములు సదా నా మహిమలను కీర్తించుచు దృఢ నిశ్చయం. మహిమలు అంటే కృష్ణుడు చేసిన లీలలు అవన్నీ మనకి చాలా తెలుసు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడో ఒక్కసారి మాట్లాడుకోవడం కాకుండా ఎవరికి విన్నా వినకపోయినా అన్నట్లు వాళ్ళు ఆ దాని గురించే ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు ఈ మహాత్ములు. సో ఆ కీర్తించుచు దృఢ నిశ్చయంగా ఉంటారనమాట. మనం ఏదో గోలోకం వెళ్దాము అని చెప్పి ఈ చైతన్యంలోకి వచ్చాక తెలిసింది అని చెప్పి ఒకరోజు గోలోకంకి వెళ్దాం అనుకుంటాం, ఒకరోజేమో బద్ధకం వచ్చేసి సరే వచ్చే జన్మలో చూసుకోవచ్చు అనుకొని సగంలో ఆపేయటం ఇలా. కానీ మహాత్ములు అనేవాళ్ళు దృఢ నిశ్చయంతోనే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు. వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడు నన్నే నమస్కరిస్తూ ఉంటారు, నిత్యం భక్తితో పూజిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ నిన్న మనం గోపికల గురించి చెప్పుకున్నాం, ఒక చిన్న పాస్ట్ టైం. విష్ణుమూర్తి వచ్చి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు గోపికలు వెతుకుతున్నారంట కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు, విష్ణుమూర్తిని వచ్చి కృష్ణ పరమాత్ముడు ఏడి అని. అంటే ఇక్కడ ద్విభుజ రూపంలో అంటే సామాన్య మానవుల్లాగా శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడో ఆ కృష్ణుడినే ప్రేమించడం తెలుసు. ఇంకా అటు ఇటు ఎవరి గురించి కూడా మహాత్ములు చూడరనమాట. వాళ్ళు దృఢ నిశ్చయంతో ఉంటారు. అంటే కృష్ణ భగవాని మహిమలు కీర్తించడము అదే. అయితే ఇక్కడ నిరాకారవాదులు అంటే బ్రహ్మజ్యోతి అంటే ఒక ఆకారం లేదు భగవంతుడికి అని పెద్దగా నమ్మరనమాట. వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమైనట్లే అదే కరెక్ట్ గాని అనుకుంటారు. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మజ్యోతిలో వాళ్ళు లీనమవుతారో అంటే మెడిటేషన్ అలాంటివి చేసి లీనమవుతారో మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి ఈ ప్రపంచానికి రావడం అనేది అవుతుంది. అదే మహాత్ములు అయితే ఒక్కసారి పరమాత్ముడికి దివ్యధామాన్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి రారు. సో నెక్స్ట్ చదవండి అమ్మా. భక్తియుక్త సేవ యందు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ప్రభావతి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్.
ఈ అధ్యాయపు భక్తియుక్త సేవ యందు వ్రతములు అని పిలువబడు కొన్ని కార్యములు గలవు. ఏకాదశుల రోజున మరియు శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజున ఉపవసించుట అనునవి అట్టి దృఢవ్రతములలో కొన్ని. దివ్యధామమున దేవాది దేవునితో సాంగత్యమును వాంఛించుచు వారి కొరకై అట్టి నియమ నిబంధనలన్నీ మహనీయులైన ఆచార్యులచే ఏర్పాటు చేయబడినవి. మహాత్ములు అట్టి నియమ నిబంధనలన్నిటినీ శ్రద్ధగా పాటింతురు కావున తప్పక కోరిన ఫలమును పొందగలరు. ఈ అధ్యాయ 2వ శ్లోకమున వర్ణింపబడినట్లు భక్తియుక్త సేవ సులభమే కాకుండా ఆనందంతో కూడా ఆచరింప సాధ్యమైనట్టుది కనుక మానవుడు కఠినమైన తపోనిష్టలను అవలంబింపనవసరం లేదు. కనుక మానవుడు తాను బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసాశ్రమంలో దేని ఎందున్నను, ఏ స్థితి ఎందున్నను, ప్రపంచమున ఎక్కడ నివసించుచున్నను కేవలం అనుభవజ్ఞులైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని పర్యవేక్షణనుమ దేవాది దేవునకు భక్తియుక్త సేవ వనర్చుచు భక్తితో కూడిన జీవితమును గడపవచ్చును. ఆ విధముగా అతడు నిజమైన మహాత్ముడు కావచ్చును. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నారు అనమాట. వాడు భగవంతులు తప్ప వాళ్ళు ఇంకా వేరేది ఏమీ కూడా ఆలోచించరు. అలా అని చెప్పి వాళ్ళు గృహస్థులు కాదు, సన్యాసులు అనడానికి లేరనమాట. వాళ్ళు బ్రహ్మచారులు కావచ్చు, గృహస్థాలు కావచ్చు, వనప్రస్థాలు కావచ్చు, సన్యాసులు కావచ్చు. ఈ 4 ఎవరైనా కావచ్చు. ఎవరైనా ఈ మహాత్ములు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే భగవంతుడి యొక్క నిత్య సేవ వాళ్ళకి అదొక్కటే కార్యక్రమం. ఇంకా వేరే కార్యక్రమం వంట చేసినా వేరే ఉద్యోగం ఏమి చేసినా భగవంతుడినే ఎక్కువగా తలుచుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనం ఉదాహరణకి మన భక్తుల్నే తీసుకున్నట్లయితే మనలో కూడా కొందరు ఇక్కడ క్లాస్ ఎగ్గొట్టేసి సేవకు పరిగెత్తారు. ఎందుకు పరిగెత్తారు అంటే ఆ గుడి యొక్క సేవ యొక్క మహత్వం వాళ్ళకి తెలిసిందనమాట. అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు, జగన్నాథుడు ఉన్నాడు, డివోటీస్ ఉంటారు, అసోసియేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ సేవ ఇంకా మంచిది ఇక్కడి కంటే అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశారు. దూర ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. సో మనం ఇది కూడా ఒక సేవనే, ప్రచారం చేయటం కూడా ఒక సేవ. మనం భగవంతుడి గురించి బాగా తెలుసుకుంటున్నాం. సో వీళ్ళందరూ కూడా మహాత్ములు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎక్కడ ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా భగవంతుడిని తలుచుకునేవారు మహాత్ములు. సో ఇక్కడ చిన్నగా జీవగోస్వామి అని ఉంటాడు. ఈ షడ్గోస్వామిలో జీవగోస్వామి అని ఉంటారు. ఒక చిన్న పాస్ టైమ్, ఒక స్టోరీ అన్నమాట. జీవగోస్వామి ఎలా పూజిస్తాడంటే భగవంతుణ్ణి, అంత సేవ చేసి చేసి లాస్ట్‌కి ఆయనకి ఏమనిపిస్తది, ఏంటి నేను సేవ చేసి ఇంత ప్రసాదం తింటున్నాను. ప్రసాదం పెడతారు కదా గుళ్ళో. సో ఈ ప్రసాదం విషయం కూడా మీకు చెప్పాలనుకున్నాను. ఏంటంటే సేవకు వెళ్ళిన వాళ్ళు గుడిలో ప్రసాదం పెడతారు. మార్నింగ్ తినొచ్చు, ఈవినింగ్ తినొచ్చు. అందుచేత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, హాయిగా వంట ఏమీ చేసుకోరు. ఇంట్లో వాళ్ళని భర్త ఆఫీస్‌కో, బిజినెస్‌కో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించేసి చక్కగా వస్తారనమాట. వచ్చి 9:30కో, 10కో భోజనం పెడతారు. ఆ ప్రసాదం పుచ్చుకొని సేవ చేసి మళ్ళీ సాయంత్రం 4 గంటలకేమో పెడతారు. తినేసి ఇంటికొస్తారు హాయిగా. సో ఆ ప్రసాదం తినడంలో ఆనందం అనేది తిన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, అందరికీ తెలీదది. సో అలా ఈ జీవగోస్వామి ఏమనుకుంటాడంటే, ఏంటి భగవంతుడికి నేను చేయవలసింది పోయి ప్రసాదం తిని తిని నాకు అలిసి అంటే నిద్రొస్తుంది, ఎక్కువ తినేస్తున్నాను, చాలా తప్పు చేస్తున్నానని చెప్పి తినడంట. తినకుండా ఏం చేస్తాడు, మనం మిగిలిపోయిన ఎండలో జపం చేస్తుంటాడు, కూర్చుంటాడు, మళ్ళా నిత్యం జపం చేస్తూ ఉంటాడు, సేవ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మనం అన్ని గిన్నెలు కడిగిన తర్వాత కొన్ని మెతుకులు వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఎంత బాగా ఊడ్చినా కానీ కొన్ని మెతుకులు వస్తాయి ఆ నీళ్ళల్లో ఇలా కొట్టుకుపోయి. ఆ మెతుకులు ఒక 6 మెతుకులు ఏరుకుని అవి కడిగిన మెతుకులు తింటాడంట. అలా అనిపిస్తుందని వాళ్ళు మహాత్ములు అనమాట. సో అలా ఎండలో పని చేస్తుంటే జీవగోస్వామి జపం చేస్తున్నప్పుడు ఎండ పడి కారిపోతుంటాయంట చెమట్లు. ఇంత సేవ చేస్తున్నాడు కదా కృష్ణుడికి అని రాధారాణి వచ్చి కొంగుతోని గొడుగులాగా పట్టుకుంటుందంట. పాపం నా భక్తుడికి ఎండ పడుతుంది అని చెప్పేసి.
సో వాళ్ళు మహాత్ములు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని తీసుకుంటే ఆయన ఎందుకు వెళ్ళారు విదేశానికి? ఒక ₹40 ఇస్తే మన పిల్లలు కూడా ఒక ఐస్ క్రీమ్ రాదని మనకి ఇచ్చేస్తారు తిరిగి. అలాంటిది ₹40తోని ఆయన విదేశాలకి వెళ్ళి ఈ 10 సంవత్సరాల్లో 108 గుళ్ళు స్థాపించి, ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని స్థాపించి, సో ఇంత చేశారు అనంటే అతను మహాత్మా అన్నమాట. సో వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించుకోరు. నిత్యం భాగవత సేవయ అంటే భగవంతుడి సేవలోనే వాళ్ళు ఉండగలుగుతారనమాట. ఈవెన్ ఇప్పుడు గురు మహారాజ్ మన గురువు. సో ఆయన ఏంటి అంటే పాపం ఆయన కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోయినాయి, పని చేయవు. హార్ట్ సరిగ్గా పనిచేయదు. అంతా మెషిన్స్ ద్వారానే. అసలు ఎలా అంటే డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలోనే ఆయన ఉంటారనమాట. వీల్ చైర్‌కే పరిమితమైన అతను. డివోటీస్ చాలా సేవ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ స్టిల్ ఆయన ఎలా ఉందంటే ఆయన దృఢ నిశ్చయం అనేది మనం చూడగలుగుతాం. ఇప్పటికి కూడా ప్రవచనాలు ఇస్తారు మాయాపూర్‌లో. భాగవతం కథ చెప్తారనమాట. అండ్ ఆయన రూమ్‌కి వెళ్తే ప్రతిరోజు కూడా మనం కథలు వినవచ్చు అనమాట. వి ఆర్ అలౌడ్. ఆయనకి బాగున్నప్పుడు ఒక గంట సేపు, అరగంట సేపు ప్రవచనం చెప్తారు. అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే మొన్న గురువుగారు చెప్పారు. హిస్ గ్రేస్ వరదకృష్ణ ప్రభు చెప్పారనమాట క్లాస్‌లో. ఏమని అంటే, నిజంగా నా దగ్గర నా శరీరం ఎలా అయిపోయిందంటే ఏవి పని చేయవు. డాక్టర్లు ఏదో చెప్తారు, ఏదో ఉన్నాను. కానీ నాకు డివోటీలని చూసినంతనే, వాళ్ళు చేసే ప్రచారం చూసినంతనే, వాళ్ళు చేసే చాంటింగ్ మీ అందరినీ ఇలా చూడడంలో నాకు చాలా పరమ ఆనందం కలుగుతుంది అని అన్నారంట. అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు మహాత్ములనమాట. వాళ్ళు ఎలా అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవలో ఉంటారు. భగవంతుడిని సేవించే వాళ్ళని ప్రేమిస్తారనమాట వాళ్ళు. వాళ్ళని చూస్తేనే వాళ్ళకి మహా సంతోషం వస్తది. సో ఇప్పుడు మనం గురువు చెప్పినట్లే మనం చేస్తున్నామంటే దీన్ని వాణి సేవ అని అంటారనమాట. వపు సేవ అంటే అది ఎవరికో దొరుకుతుంది. దగ్గర ఉండి సేవ చేసుకోవడం అన్నమాట. ఆయన కాళ్ళు నొక్కడము, చేయడం మీరు చూస్తున్నారా? ఆయనకి ఎలా అంటే మూతి అన్నీ వంకరై పక్షవాతం కూడా వచ్చింది పాపం. సో అలా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు చొంగ గారుతుంది. తుడుస్తూ ఉంటారు అక్కడ డివోటీస్ కూర్చొని. ఆయన పట్టించుకోడు, అవన్నీ ఏమీ పట్టించుకోరు. భగవంతుడి గురించి మాట్లాడడమే ఆయనకి. సో జయపతాక స్వామి యాప్ ఉంటది. దాంట్లో రోజు ఆయన ఏం ప్రవచనాలు ఇచ్చారు అనేది కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్‌తోని మీకు మహాత్మా అంటే ఎవరు అనేది అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాం. వీళ్ళంతా కూడా ఆంతరంగిక శక్తి వైపు అంటే భగవంతుడి వైపే వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అని అర్థం అనమాట. సో ఫాలోడ్ బై దిస్ శ్లోక ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 9.22. ఇది చాలా చిన్న శ్లోక, కంటిన్యూషన్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పాయింట్స్ మాతాజీ చెప్పేశారు. సో అందుకే ఇది కూడా మనం కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ కూడా 2 శ్లోకాలవి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్‌లో అడగొచ్చు. హరే కృష్ణ. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం యహామ్యహం. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా? ఓకే. మళ్ళీ ఇక్కడ చూద్దాము. అనన్య అంటే ఇతర లక్ష్యమేమీ లేని వారై. అంటే అనన్య చింతన, నిన్న అనన్య భక్తి అని చెప్పుకున్నాం. అనన్య భక్తి ఎక్కడ ఉదాహరణ ఇచ్చామంటే గోపీ స్త్రీలు. గోపీ స్త్రీలు ఎంత భక్తి అంటే కృష్ణ పరమాత్ముడు అంటే, ఇక్కడ ఒక వెన్న ఉదాహరణ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో మనకు ఒక ఆచార్యులు ఏం చెప్పారంటే, కృష్ణ పరమాత్ముడు చిన్న పిల్లవాడిలాగా ఉన్నప్పుడు వెన్న దొంగిలిస్తాడు. సో వీళ్ళందరూ వెన్న దొంగిలిస్తున్నాడని వెన్న చేసుకునేదే నెయ్యి కోసం కదా. నెయ్యి చేసుకొని దాచిపెట్టుకోవచ్చు కదా. వెన్న ఎందుకు వాళ్ళు కృష్ణుడు దొంగలిస్తున్నాడని మళ్ళా యశోదమాత దగ్గరకు వచ్చి చాడీలు చెప్పి అది ఆనందించడం ఎందుకు, నెయ్యి చేసుకోవచ్చు కదా అంటే, వాళ్ళ భక్తి ఎట్లాంటిది అంటే ఆ గోపీ స్త్రీలది
కృష్ణుడు మా ఇంటికి రావాలి, మా వెన్న తినాలి అనే లోపల అంత భావన పెట్టుకొని పైకి మాత్రం అలా నటిస్తూ ఉంటారనమాట. సో అనన్య చింత ఎంతో అనంటే ఇక్కడ అనన్య అంటే ఇతర లక్షణం ఏమీ లేని వారై, చింత ఎంత అంటే ఆల్వేస్ ధ్యానించడం అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడినే ధ్యానించడం. ఇక్కడ మాం అంటే భగవంతుడు. ఏ జనాహ అంటే ఇక్కడ ఏ జనాహ అంటే జనులు, పర్యుపాసతే శ్రద్ధగా పూజింతురు తేషాం వారి యొక్క నిత్య అభియుక్తాన ఎల్లప్పుడూ భక్తితో స్థిరులైనట్టి వారు యోగ అవసరములను క్షేమం రక్షణను వహామి వసింతురు. అహం అంటే నేను. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఏమంటున్నాడంటే వాళ్ళు భక్తిలో స్థిరంగా ఏర్పడిపోయారనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇందాక జీవ గోస్వామి గురించి చెప్పాను కదా. సో ఇంకొక గోస్వామి కూడా ఉంటారు బృందావనంలో, రూప గోస్వామి అని. ఆయన సమాధి కూడా ఉంటుంది అక్కడ. సో ఆయన ఏంటంటే రూప గోస్వామి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ రాశారు. సో ఆయన ఏంటి అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ప్రార్థన, ఆయన కీర్తన అవే సరిపోతుంది ఆయనకి. సో ఈ వంట చేసుకోవడము, తినడం అట్లాంటివి కూడా ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు. కానీ భగవంతుడు ఇంకా పట్టుపట్టి నాకు ఇంత నైవేద్యం పెట్టవయ్యా అని చెప్పి అడిగినప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడు, ఈ గ్రాసం అవన్నీ ఏం కొనుక్కోరు, తెచ్చుకోరు, వాళ్ళకి డబ్బులతో సంబంధం ఉండదన్నమాట. గోస్వాములు అంటే గొప్ప మహాత్ములు వాళ్ళు భక్తిలో. సో అతను ఏం చేస్తాడు, అక్కడి నుంచి అడుక్కొచ్చిన పిండి పట్టుకొని ముద్దలు చేస్తాడు, గోధుమ పిండిని ముద్దలు చేసి ఎండలో ఆరబెడతాడు. ఎండలో ఆ ఎండ వేడికి అది ఉడుకుతుందన్నమాట. బాగా ఉడికితే అది ఒక రొట్టె ముద్ద ఉడికితే ఎలా ఉంటుందో అలా అప్పలాగా తయారవుతుంది. దాన్ని నైవేద్యం పెట్టి అదే సేవిస్తాడంట ఆయన. వాళ్ళ భక్తి చూడండి అసలు. భోజనం కూడా అయితే నన్ను ఇలా డెకరేట్ చేయి, అలా డెకరేట్ చేయని కృష్ణుడు అడిగితే లేదు లేదు ఇప్పుడు ఇది అడిగావో రేపు ఇంకోటి అడుగుతావు అని చెప్పి ఆయన వేరే భక్తిలోనే ఉంటూ ఉంటాడనమాట. సో అక్కడ మనం చూస్తాం, ఆయన వృందావన్ వెళ్తే అతని సమాధి కూడా చూడవచ్చు. సో భాటి అంటారు దాన్ని. సో ఆ రొట్టె ముక్కలు ఇప్పటికి కూడా అదే తయారు చేసి పెడతారు అక్కడ. అదే ప్రసాదం లాగా ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఇది అనన్య భక్తి అంటే ఇట్లాంటి భక్తి అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఒక నీటి చుక్క తాగి కూడా ఉండగలుగుతారు, భక్తిలోనే ఉంటారు, ఇంకా వేరేది ఏమీ ఉండదన్నమాట. సో అలాంటి వాళ్ళు మహాత్ములు. సో ఇక్కడ మరి భగవంతుడు మహాత్ములు అయిపోయిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, కానీ నా దివ్య రూపం ధ్యానించు అనన్య భక్తి చే నన్ను సదా అర్చించు వారి యోగక్షేమలను నేనే వహింతును. ఇప్పుడు ఇంత రొట్టె ముక్క మనం ఎన్ని పూటలు తింటాం? మినిమం 2 సార్లు తింటాం, లేదంటే 3 సార్లు తింటాం, ఒక్కోసారి 5 సార్లు కూడా తింటాం. ప్రొద్దున్న పాలు తాగడము, మధ్య తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్, ఆ తర్వాత ఏదో స్నాక్, తర్వాత లంచ్, మళ్ళీ స్నాక్, ఆ తర్వాత డిన్నర్. ఇన్నిసార్లు మనం తింటూ ఉన్నాం. 2 సార్లు తినేవాళ్ళు ఉన్నారు, 3 సార్లు తినేవాళ్ళు. కానీ మనకి ఎంతో ఆకలిస్తుంది కదా. ఈ భక్తిలో పడిపోయి వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండి వాళ్ళని పట్టించుకోలేని వాళ్ళకి భగవంతుడు అంటున్నాడు నేనే అన్ని చేస్తాను వాళ్ళకి. సో ఆయన యోగక్షేమాలు నేనే పట్టించుకుంటాను, వాళ్ళకి రోగాలు కానీ రొచ్చులు కానీ ఏవి వచ్చినా నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నాడు. వారికి లేని వాటిని సమకూర్చుదును, వారికి ఉన్న వాటిని రక్షించును. అంటే ఇక్కడ చూసారా ఎంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఇది. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి మనం భక్తి చేసినట్లయితే మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్కసారి చూడండి, డబ్బులు మన దగ్గర చాలా ఉంటాయి, కానీ అవి ఎలా నీళ్ళలాగా ఖర్చు అయిపోతాయి. ఎందుకు ఖర్చు అయిపోతాయో మనకు అర్థం కాదు. అప్పుడు మనకి ఏమీ లేనట్లుగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఖర్చులకి అనేది అనిపిస్తుంది కదా. సో కానీ ఎక్కడి నుంచో ఒక రకంగా ఆ సామగ్రి అనేది ఏర్పాటు చేస్తారు. సో ఇక్కడ మనము జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. శ్రీవాస్ అని ఒకటి చదివాం మనం. ఓకే, సో శ్రీవాస్ అని ఒక అనుచరుడు అనమాట. ఎవరికి? శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభుకి. సో ఆయనకి 4-5 కుమారులు ఉంటారు. సో ఆయన ఇంట్లో ఎప్పుడు కీర్తన చేస్తూనే ఉంటారన్నమాట. కీర్తన రాత్రిపూట. ఎందుకు అంటే అది మ్లేచ్య రాజ్యం మాయాపూర్ అనేది ఒక టైంలో బెంగాల్.
సో వాళ్ళు పగలు భక్తి చేయనియరు, కీర్తన చేయనియరు. సో రాత్రి కీర్తన చేస్తారనమాట. ఆ ఊర్లో ఉండే సనాతన ధర్మం పాలించే వాళ్ళందరూ కూడా జాగరణ రాత్రంతా చైతన్య ప్రభుతోని కీర్తన చేయిస్తారు. ఇంకా తండోపతండాలుగా జనం వస్తారు. వాళ్ళకందరికీ కూడా భోజనం పెడతారు. అయితే ఒక్కసారి శ్రీ చైతన్య ప్రభు అడుగుతారంట, నువ్వు ఇంతమందికి ఇంత భోజనం ఎలా పెట్టగలుగుతున్నావు? నీ దగ్గర అంత ధనం ఉందా? అని అడిగితే, ఇక్కడ నేను, నా కొడుకులు, నా భార్య, పిల్లలు అందరూ చేస్తే గాని వంటలు ఇవన్నీ గూడా నేను వాళ్ళకందరికీ భోజనం పెట్టలేను. ఇంకా ఉద్యోగం ఎక్కడ చేస్తాను? ఏది లేదు. మరి నీకు ఇన్ని సరుకులు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? అని శ్రీ చైతన్య ప్రభు అడుగుతారంట. అడిగేసరికి అతను ఏం చెప్తాడంటే, నాకేం తెలియదు ప్రభు, నేను ఒకటి నిశ్చయించుకుంటానంతే. ఈరోజు మహాప్రభు వస్తున్నారు, కీర్తన చేస్తారు. నేను ఈరోజు వంకాయ కూర వండాలనుకుంటున్నాను అని మనసులో అనుకున్నంతనే గంపలు గంపలు వంకాయలు వచ్చేస్తాయంట. దాంట్లో మసాలాలు అన్నీ కూడా భక్తులే వచ్చేస్తాయి. అవి ఆటోమేటిక్‌గా ఎలా వస్తున్నాయో నాకిది ఇప్పుడు దాకా నా సొంత డబ్బులు నేను ఒక సేవ చేశాను అంతేగాని నా దగ్గర డబ్బులెక్కడియి స్వామి. పొద్దున్న లేస్తే మీ గురించి ఆలోచిస్తూ, మీ కీర్తన మంచిగా జరగాలని కోరుకుంటూ ఉంటాను గదా! అని చెప్తారంట. అంటే అప్పుడు యాక్చువల్లీ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అంటే శ్రీకృష్ణుడే. కానీ ఒక భక్తుడు వచ్చి సంకీర్తన మూమెంట్ ఎలా చేస్తే ఈ కలియుగంలో భక్తులు అవుతారు అందరూ అనేది మనకందరికీ హెల్ప్ చేయడానికి ఆ రకంగా వచ్చారనమాట. సో శ్రీవాస్ ప్రభు ఏమంటారంటే ఇలా అన్నమాట. మనము దృఢ నిశ్చయం చేసుకోవాలన్నమాట. నేను ఇది చేస్తాను అనుకుంటే ఆటోమేటిక్‌గా అవన్నీ కూడా ఆయనే సమకూరుస్తాడు. ఇది ఒక ఉదాహరణ, కరెక్ట్ ఉదాహరణ. అంటే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాం గదా! మనం జరిగిన విషయం అన్నమాట. సో ఇలా అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే మనము మాయాపూర్‌లో ఇక్కడైతే శ్రీవాస్ కుటీరం అని ఉంటదో, ఆంగన్ అంటారు. శ్రీవాస్ ఆంగన్. సో అందులో ఇరిగిపోయిన కొంచెం చిల్లు పడ్డట్టు మృదంగం ఉంటుంది. ఏంటి అనంటే వీళ్ళు రాత్రి పూట ఇలా భజన చేసేది అక్కడ ఉండే రాజుకు తెలిసిపోతుంది. ముస్లిం రాజు అన్నమాట. అతనొచ్చి ఆ మృదంగాన్ని ఇరగ్గొట్టేస్తాడంట. నాకు తెలియకుండా మీరు ఇలా భక్తి చేస్తారా అని చెప్పేసి. సో ఆ ఇరిగిపోయిన మృదంగం కూడా ఆయన ఆంగన్‌లో ఇప్పటికి కూడా ఎన్ని 500 సంవత్సరాల క్రిందట సంగతి ఇది. ఇప్పటికి కూడా ఆ మృదంగాన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఆయన ఆంగన్ అంటే ఆయన ఇల్లు, వాసర, ఎక్కడ శ్రీ చైతన్య ప్రభువు కూర్చుని ప్రవచనాలు ఇచ్చేవారో ఆ ప్లేస్ అంతా చూస్తే మనకెంతో ఐ మీన్ బాగా తన్మయత్వం చెందుతామనమాట మనం. అంటే దానిలోకి పూర్తిగా వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది మనకి మహానుభావులు అంటే ఈ రకంగా అనమాట. వాళ్ళ భక్తి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా భక్తి చేసినప్పుడు భగవంతుడే మనకన్నీ గూడా సమకూరుస్తూ ఉంటాడు. మన దగ్గర లేని వాటిని సమకూరుస్తాడు. ఉన్న వాటిని రక్షించుకోవడం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఏమీ లేదు. ఇంకా మన లాస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. పోనీలే ఈ ఇల్లన్నా అమ్మేద్దామా? ఈ ఒకటే ఎకరం ఉంది. అదన్నా అమ్మేద్దామా అని మనం అనుకునే సమయంలో అన్నీ సమకూర్చినప్పుడు మనం అమ్మం కదా! అంటే ఉన్న వాటిని రక్షిస్తున్నాడు కృష్ణుడు. లేని వాటి అన్నీ గూడా మనకి సమకూర్చడం చేస్తూ ఉన్నాడనమాట. సో ఇది ఈ యొక్క సారాంశం. ఈ పద్యం యొక్క సారాంశం. సో ఇక్కడ మనం భాష్యం చూసినట్లయితే ఏముందో శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. కృష్ణ చైతన్యం లేకుండా క్షణకాలం జీవింపలేనివాడు శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, వందనం, అర్చనం, పాదపద్మముల సేవ, ఇతర సేవలను చేయుట, సఖ్యం ఆత్మ నివేదన ద్వారా భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొని ఉండి దినములో 24 గంటలు శ్రీకృష్ణుని స్మరించుట కంటే అన్యము కావింపడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, బబితా మాతాజీ, ఇక్కడ సారాంశంలో మీకు నవవిధ భక్తి వస్తుంది. మీరు చూసి రాసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్యము అని అంటే ఇప్పుడు మీరు కృష్ణ కాన్షియస్ తీసుకోని అని అనుకునే కంటే కృష్ణ భక్తి అనుకోండి. కృష్ణుణ్ణి ఎల్లవేళలా అంటే ఈ 24 అవర్స్ అంటే ఒక్క రోజులో అన్ని గంటలు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణున్నే తలుచుకోవడం. ఎలా తలుచుకోవడం అని అంటే ఇక్కడ శ్రవణం ఫస్ట్ వినడం అన్నమాట. అంటే భాగవతం కానీ భగవద్గీత కానీ ఎవరైనా చెప్తుంటే
మన చెవులో పడాలి. అది తప్పకుండా ప్రతిరోజు ఈ అసోసియేషన్‌లో ఉండాలి. మనం అది వినాలి. ఆ తర్వాత కీర్తనం. కీర్తనం అంటే ఇక్కడ 2 రకాలుగా వస్తాయని మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు. ఒకటేమో మనం జపం జేసుకోవడం. ఒక రౌండ్ ఆఫ్ జపం మనం చేస్తున్నాం గదా! ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు. అది కీర్తనం అన్నమాట. సో, ఇంకో రకమైన కీర్తనం ఏమంటే ఇదే నా మహామంత్రమే పాట ద్వారా మనము పాడతామన్నమాట. మృదంగంతో, కర్తాలతోని పాడుతూ సంచరిస్తూ ఉంటాం వీధుల్లో. సంచరించినప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళ చెవిలో పడుతుంది. నాన్ డివోటీస్ అని మనం అనుకోవచ్చు. లేదా వాళ్ళకి ఇంకా పూర్తిగా భక్తి తెలియని వాళ్ళ చెవిలో గూడా దాన్ని కీర్తనం అని అలా 2 రకాలుగా అంటారనమాట. స్మరణం. స్మరణం అంటే ఈరోజు మనం పొద్దున్న భాగవతం చదివాము, భగవద్గీత చదివాము. ఊరికే అలా కూర్చున్నాము. ఏ శ్లోక చదివాము, అవును ఇవాళ మహాత్ముల గురించి తెలుసుకున్నాం, వాళ్ళ లక్షణాల గురించి తెలుసుకున్నాము. ఆ తర్వాత మహాత్ములు ఏం చేస్తారు అని చెప్పారు శ్రీకృష్ణుడు. అన్నీ మర్చిపోయి దైవభక్తి మాత్రమే చేస్తారు. దైవభక్తి చేస్తారు కానీ, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే బ్రహ్మచార్యులు గావచ్చు, గృహస్థాశ్రమ కావచ్చు, వర్ణాశ్రమ గావచ్చు, సన్యాసులు గావచ్చు. ఎటువంటి వారైనా ధ్యానం చేయవచ్చు కృష్ణుడు అని మనం నేర్చుకున్నాము అని ధ్యానం చేశామనుకోండి, ఇంకా మనం మర్చిపోమనమాట. శుద్ధ భక్తులు ఎక్కడైనా మనకి తటస్థిస్తే, కనిపిస్తే మనతోని ఒక్క నిమిషం కూడా మనం ఎన్నో రోజుల నుంచి ఫలానా గురువు వస్తే మనం చూడాలి, దర్శనం చేసుకోవాలి, మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మనం దండవత్ చేస్తే ఆశీర్వదించి గబా వెళ్ళిపోయారనుకోండి, అప్పుడు మనకెలా అనిపిస్తది? అప్పుడు మనకు అర్థమవుతది వీళ్ళు ఒక్క క్షణం గూడా ఎక్కడ వేస్ట్ చేయరనమాట. సో, వాళ్ళు వేరే పనిలో ఉంటారు, గబగబా వెళ్ళిపోతున్నారు. దర్శనమే మనకి చాలా ఈ దాంతోనే మనం సంతోషించాలనమాట. అలా స్మరణం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వందనం. వందనం అంటే చూసినంతనే మనము వాళ్ళకి సాష్టాంగ ప్రమాణాలు అంటే దండవత్ ప్రమాణంగా ప్రణామ్ గాని, లేకపోతే పంచాంగ ప్రణామ్ గాని, వందనం అంటే వంగి నమస్కరించడం అనమాట అది. తర్వాత అర్చనం. ఇక్కడ సరెండర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వందనం అంటే పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోవడం. అర్చనము. అర్చనం అంటే దైవ విగ్రహాలకి పంచామృతంతో స్నానం చేయించడం గాని, లేదా గోత్రనామాలు అర్చించడము, పువ్వులతోని, పుష్పాలతోని, పత్రాలతోని పూజలు చేయడం ఇదంతా గూడా అర్చన సేవ. అండ్ పాద పద్మములు సేవ అంటే వేరే సేవ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్స్ అని అన్నాం గదా! సో, రకరకాల సేవలన్నీ గూడా దీంట్లోకి వస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ ఉదాహరణ మనం లక్ష్మీదేవిని తీసుకొచ్చి ఎప్పుడు విష్ణుమూర్తి పాదాలు పట్టుకునే పాదసేవ చేసుకుంటూ ఉంటది. ఇక్కడ సేవనంలో హనుమంతుడిని గూడా ఉదాహరణ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఆత్మ నివేదన. ఇక్కడ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ బలి మహారాజ్. ఆయన నివేదించుకున్నాడనమాట. ఇంక మన దగ్గర ఏమీ లేని పరిస్థితి, మనకి ఏమి చెయ్యలేని పరిస్థితిని నన్ను నేను అర్పించుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి మనము తలుచుకోవచ్చనమాట భగవంతుడిని. సో, శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, పాదపద్మముల సేవ, ఇతరుల సేవ చేయుట, సఖ్యము. ఇక్కడ ఒకటి మర్చిపోయాను. సఖ్యము అనంటే ఫ్రెండ్లీ అనమాట. కృష్ణుడితోని మాట్లాడుకోవడము, ఫ్రెండ్ లాగా ట్రీట్ చేయడము దాన్ని సఖ్యభావం. సఖ్యభావం అంటే ఇక్కడ మనకి అర్జునుడు ఫ్రెండ్ లాగానే ఉంటాడు కృష్ణుడితోని. భక్తుడిలాగా తర్వాత అయితాడు. సో, 24 గంటలు ఈ విధంగా ఇన్ని రకాల నవవిధ భక్తులున్నాయి. సో, ఇలా చేసుకోవడం అనమాట. సో, ఇక్కడ మనకి ఈ పుస్తకాలు చదువుకోవటం గూడా మధ్యలో మనకి వస్తుందనమాట. సో, ఇవన్నీ గూడా మనకి ఈ సేవలోనే వస్తుంది. పుస్తకాలు చదువుకోవడం, స్వాధ్యాయ అంటాం గదా! సో, దాంట్లో మనం ఏమేమి చదివాము, ఏం రాసుకున్నాము, ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది. సో, ఇవన్నీ చేయడంలో 24 గంటలు ఇవి చేస్తే ఆయనకేమవుతుంది? ఆత్మానుభూతి వచ్చి పరిపూర్ణం కావింపగలవు అని చెప్తున్నాడు. కనుకని అవి సర్వమంగళకరము మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తివంతమై ఉండదు. కనుక దేవాది దేవుని సాంగత్యం పొందుటే అతని ఏకైక వాంఛ కాగలదు. అట్టి భక్తుడు నిస్సందేహంగా ఎట్టి అవరోధం లేకుండా భగవానుని చేరగలడు. సో, కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పేశాడు, 24 గంటలు నన్నే తలుచుకోండి. అలా అని చెప్పి మీ విద్యుత్ ధర్మాలను ఏమీ వదులుకోవద్దు.
అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అనంటే, మనం ఏ పని చేసినా మనం సైలెంట్‌గా చేసుకున్నామనుకోండి, కృష్ణుడు మన నాలుక మీదనే ఉంటాడు. ఎవరినో తిట్టుకుంటూ ఉన్నాము, ఎవరినో చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ పని నాకెందుకొచ్చిందిరా భగవంతుడా! ఇప్పుడు మాతాజీ అన్నారు, ఈ భక్తి నేనెందుకు ఇందులో పడ్డాను? హాయిగా నా తోటి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అనుకుంటూ చేశామనుకోండి, భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం చాలా కష్టం. సో, ఇదియే యోగా అనబడును. సో, అట్టి భక్తుడు నిస్సందేహంగా ఎట్టి అవరోధం లేకుండా భగవాన్ని చేరతాడు. ఇదియే యోగా అనబడును. భగవానుని కృప చేయ అట్టి భక్తుడు ఎన్నడూను ఈ భౌతిక జీవన స్థితికి తిరిగి రాడు. క్షేమము అనే పదం భగవాని దయతో కూడిన రక్షణను సూచించుచున్నది. భగవానుడు యోగా ద్వారా కృష్ణ చైతన్యం పొందుటకు భక్తునకు తోడ్పడు. అతడు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన పిమ్మట దుఃఖపూరితుడై బద్ధ జీవితం నాకు తిరిగి పతనం చెందకుండా భగవంతుడు రక్షించును. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఏ విధంగా రక్షిస్తాడు, ఏ విధంగా కాపాడతాడు. 24 గంటలు భగవంతుడినే తలుచుకోవడంలో మనకేమవుతుంది, భగవంతుడు మన ధామానికి మనం వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఈ ముగ్గురు ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఇది చదవండి. హరే కృష్ణ. మనీషా మాతాజీ. విజయరమణ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇంతకు ముందు చదివిన వాళ్ళు కాకుండా చూడమ్మా, ట్రై చేయి. ఓకే. విజయరమణ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోలేదు. జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. జయశ్రీ మాతాజీ అనువాదం చదువుతారమ్మా, శ్లోక అంత పర్ఫెక్ట్ ఉండదు. విజయరమణ మాతాజీ ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చి. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయింది మాతాజీ. ఇందాక మీరు చెప్పినప్పుడు ట్రై చేసి అన్మ్యూట్ కాలేదు. ఓకే మాతాజీ, శ్లోకం చదువుతాను. హరే కృష్ణ. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. మాతాజీ అనువాదం చదవమంటారా మాతాజీ? అనువాదం జయశ్రీ మాతాజీ చదువుతారు. ఓకే మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్. జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ఏమైంది? హరే కృష్ణ. న్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయింది మాతాజీ మళ్ళీ. అనువాదం. భగవతి వసతి. కానీ నా దివ్య రూపమును ధ్యానించుచు అన్యన్య భక్తిచే నన్ను సదా అర్చించిన వారి యోగక్షేమంలో నేనే వహింతును. వారికి లేని వాటిని సమకూర్చుదును, వారి కన్నా వాటిని రక్షింతును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ హేమరాణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం. శ్రీ కృష్ణ చైతన్యం లేకుండా క్షణకాలంను జీవింపలేనివాడు శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, పాదపద్మముల సేవ, ఇతర సేవలను చేయుట సత్యము. ఆత్మ నివేదనముల ద్వారా భక్తియుత సేవ యందు నెలకొని ఉండి దినములోని 24 గంటల శ్రీకృష్ణుని స్మరించుట కంటే అనన్యమును కావింపబడు అట్టి కార్యములన్నీయు భక్తుని ఆత్మానుభూతి యందు పరిపూర్ణుని కావింపగలవు. కనుకనే అవి సర్వమంగళకరములు మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తివంతములై కనుక దేవాది దేవుని సాంగత్యమును పొందుటయే అతని ఏకైక వాంఛ కాగలదు. అట్టి భక్తుడు నిస్సందేహముగా ఎట్టి అవరోధము లేకుండా భగవానుని చేరగలడు. ఇదియే యోగమనబడును. భగవానుని కృపచే అట్టి భక్తుడు ఎన్నడూను ఈ భౌతిక జీవన స్థితికి తిరిగి రాడు. క్షేమము అను పదము భగవానుని దయతో కూడిన రక్షణమును సూచించుచున్నది. భగవానుడు యోగా ద్వారా శ్రీకృష్ణ చైతన్యము పొందుటకు భక్తునకు తోడ్పడును. అతడు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యవంతుడై
పిమ్మట దుఃఖపూర్ణితమైన బద్ధ జీవితమునకు తిరిగి పతనము చెందకుండా భగవానుడు రక్షించును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. ఇన్ని హ్యాండ్ రైజెస్ ఉన్నాయి. వెరీ హ్యాపీ టు సీ దట్. హరే కృష్ణ. అండ్ ఇక్కడ ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అన్ని డౌన్ చేసి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈ 2 శ్లోకాల్లో ఏమన్నా మొదటి దానికి లేదన్నారు, ఏమైనా ఉండుంటే. హరే కృష్ణ. సుధామాతాజీ, మీకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉందా? సుధామాతాజీ, మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను, అన్మ్యూట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవాత్ ప్రణామం. ఇవి నవపీతి భక్తి అని చెప్పారు కదా మాతాజీ, ఇవి 7 వచ్చినాయి, 6 వచ్చినాయి. 9 వస్తాయమ్మా. అదే 9 ఏమేంటో అని కొంచెం. 9 రాలేదా మీకు? శ్రవణం రాసుకోండి. శ్రవణం, శ్రవణము, కీర్తనం, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, పాదపద్మముల సేవ, సత్యము అని కూడా రాసుకున్నాను. మరి అది కరెక్ట్? సాఖ్యం రాసుకున్నారా? హాస్యం కూడా ఉంది మాతాజీ. మీరు రాసుకోండి, ఏదో ఒకటి చెప్తే కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి. శ్రవణం, ఓకే, కీర్తనం, స్మరణం, ఓకే మాత, వందనం, ఓకే, అర్చనం, ఓకే, పాద పద్మముల సేవ, పాద సేవ అని రాసుకోండి. ఓకే, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదన. ఆత్మ నివేదన, ఓకే మాత, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. సత్య కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మాతాజీ, అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి అమ్మా. మాతాజీ, శ్లోకము ఒక 2-3 సార్లు చదివించరా మాతాజీ? అది ప్రొనౌన్సియేషన్ సరిగ్గా రావట్లేదు మాతాజీ. ప్రతిరోజు చెప్పేటప్పుడు కొంచెం చింతయంతో అదా? ఏదన్నా మాతాజీ, రోజు చెప్పే శ్లోకాలు ఒక 2-3 సార్లు చదివించండి మాతాజీ. ఓకే, అంటే అందరు ఫ్రీ ఫ్లోలో చదువుతున్నారు కదా అని. ఓకే మాతాజీ. మాతాజీ, ఒక రోజు కేటాయించుకున్నాం కదా శ్లోకాలకి. సరే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మొన్నేమో అన్ని చెప్పుకున్నాము, ఇప్పుడు కొన్ని చెప్పుకుందాం, ఒక 5 శ్లోకాలు. ఓకే, అలా. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ సూర్యకళ మాతాజీ. మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, సూర్యకళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదవమంటారా మాతాజీ? చదవడానికి హ్యాండ్ రైజ్, చదివేది ఏం లేదమ్మా, డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయని అడిగాను. సరే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓకే, అయితే మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్, మనకి 27వ తారీఖుకి జగన్నాథ్ రథ్ యాత్ర ఉంది. సో దాని కొరకు అన్ని ప్రిపరేషన్స్ అవుతున్నాయి అన్ని టెంపుల్స్లో. సో ఈ 10 రోజులు జగన్నాథుడిని తలుచుకొని చిన్న స్టోరీయో ఏదో ఒకటి ఆయనను తలుచుకొని చెప్పుకోమని మన శిక్షా గురువులు చెప్పారు. సో ఇక్కడ నేను ప్రసాదం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, జగన్నాథుడు ఎలా స్నానయాత్ర రోజు మనం జగన్నాథుడు ఎలా వచ్చాడు అని మనం చెప్పుకున్నాం. మీకు గుర్తుందా? హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, ఎవరెవరికి గుర్తుందో జస్ట్ హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. జగన్నాథుడి గురించి ఎలా వచ్చాడు, ఇంద్రదుమ్య మహారాజు ఎవరు, ఆ స్టోరీ, రోహిణి మాతాజీ చెప్పే స్టోరీ, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, అట్లీస్ట్ కొందరికి గుర్తున్నాయి, మిగతా వాళ్ళకి కూడా గుర్తుంటుంది, తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం. సో ఈరోజు నేను ప్రసాదం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తాను. ఏంటి అంటే, జగన్నాథుడు అంటేనే జగానికి నాథుడు, అంటే యూనివర్సల్ అనమాట. శ్రీ క్షేత్రం అని అంటారు, పురుషోత్తమ క్షేత్రం అంటారు, పూరి జగన్నాథ్ అక్కడ ఉండే క్షేత్రాన్ని అనమాట. సో అన్ని క్షేత్రాల్లోకి మన భారతదేశంలో ముఖ్యమైనది అనమాట. సో ఈ పూరి జగన్నాథ్ రథయాత్ర అనేది ముఖ్యంగా ఫేమస్ ఎక్కువ చేసింది ఎవరు అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు.
జగన్నాథ్ యాత్ర ఎప్పటి నుంచో ఉంది, కానీ ఎక్కువగా ఫేమస్ చేసి ఎలా అంటే ఈ జగన్నాథ్ యాత్ర అంటే శ్రీల ప్రభుపాద వారు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఎంజాయ్ చేసేవారంట. పిల్లలు కూడా చూడండి చిన్న చిన్న స్కూటర్లని, సైకిళ్ళని ఒక రథంలాగా తయారు చేసి అందులో దేవుళ్ళని పెట్టి ఊరేగించడం, ఆడుకోవడం ఇవన్నీ మనం వినాయక చవితి సందర్భంగా అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం కదా. అలా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు భక్తులు. సో ఇలా ఆడుకునేవాడు. సో ఈ పూరి జగన్నాథ్ యాత్ర అనేది ఫారిన్ కంట్రీస్‌లో ఆయన బాగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా మనకి జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజు స్నానయాత్ర అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఒక 15 రోజులకి చేస్తారనమాట. ఆషాఢ మాసంలో వస్తుంది. జ్యేష్ఠ మాసం నుంచి ఆషాఢ మాసం వెళ్ళినప్పుడు బిగినింగ్‌లో ఈ యొక్క ఫెస్టివల్ చేస్తారు. సో ఈ పూరి జగన్నాథుడు ఎవరు అనంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే. సో ఈ అవతారంలో ఇలా ఉన్నాడు ఇక్కడ. అయితే ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు పూరి జగన్నాథ్ యొక్క ప్రసాదం అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే, ఈ యాత్ర జరిగేటప్పుడు సంకీర్తన చాలా చేస్తారు. ఆ రథం పట్టుకోవడం అనేది ఈ ఒక్క దేవుడే, ఏ గుడిలో ఏ దేవుడైతే ఉన్నాడో ఆ దేవుడే వెలుపలికొచ్చి అందరికీ దర్శనం ఇస్తాడు. మీరు సనాతన ధర్మం పాటిస్తున్నారా, మీరు బ్రాహ్మణ ఈ వర్ణాశ్రమాలు ఏవి చూడరనమాట. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దర్శనం ఇచ్చేది పూరి జగన్నాథుడు ఒక్కడే అన్నమాట. సో అలా వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రసాదం వితరణ ఎలా చేస్తారంటే రథంలో నుంచి ప్రసాదం ప్యాకెట్లు ఇలా విసురుతారనమాట. ఎవరికి దొరికితే వాళ్ళకే అదృష్టం. సో ఆ ప్రసాదం తిన్నంతనే వాళ్ళకి ధామ్‌కి వెళ్ళే ఒక అదృష్టం కూడా వాళ్ళకి దొరుకుతుంది అని చెప్తారు. సో దీనికి పాస్ట్ స్టోరీ ఏంటి అనంటే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నారద మహర్షికి ఒకరోజు ఈ థాలి ఉంటది కదా! ప్రసాదం యొక్క పళ్ళెం. ఆ ప్రసాదం యొక్క పళ్ళెం నారదులారికి ఇస్తాడంట. సో నారదులు మంచిగా ఆస్వాదిస్తాడనమాట ఈ ప్రసాదం అంతా. ఆస్వాదించిన తర్వాత శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. నారదుడు అన్ని లోకాలు సంచరిస్తూనే ఉంటాడు. శివుడి దగ్గరికెళ్ళేసరికి శివుడు ఈ ఆంజనేయ స్వామి అంశలే గదా! సో అప్పుడు అంటాడంట శివుడు, "ఏంటి బాగా సంతోషంగా ఉంది నీ ఫేసు, నీ చేతులన్నీ తడి తడిగా ఉన్నాయి. ఏదో బాగా తిన్నట్టున్నావు" అనంటే, "నాకు ప్రసాదం దొరికింది ఈరోజు కృష్ణ పరమాత్ముడిస్తే సేవించాను. మహా అమృతంలాగా ఉంది" అని ఇంకా నోరు ఊరించుకుంటూ చెప్తాడంట. ఎవరు చెప్తారు? నారద మహర్షి. సో అప్పుడు ఈ శివుడు అంటాడంట, "మనమిద్దరం బాగా ఫ్రెండ్స్ కదా! సో ఇంత ఫ్రెండ్స్, ఇంత స్నేహితుల్లాగా ఉన్నప్పుడు నాకు కొంచెమైనా నువ్వు ప్రసాదం ఇవ్వాలి గదా! నువ్వు ఒక్కడే ఆస్వాదించడం ఏంటి?" అని అంటాడంట. అంటే అవి చూడు నీ చేతులు బాగా కడుక్కున్నావా లేదా? ఎక్కడన్నా ఒక చిన్న మెతుకు ఏమన్నా అంటుకుందేమో చూడు. ఏదన్నా ఒక రెమినెంట్స్ అంటే రిమైన్స్ ఒక్కోసారి మనం చెయ్యి ఎంత బాగా కడుక్కున్నా పప్పు ఏదో స్టిక్కీ ఉండిపోతాయి గదా! సో అలా శివుడు అంటాడు, నువ్వు వెతుకు ఏమన్నా దొరికితే అదైనా చాలు నాకు అని అంటాడు. సో ఎంత వెతికినా లేదు, నీట్‌గా కడిగేసుకున్నాను ఏమీ లేవు. అయితే ఫస్ట్ నీ గోళ్ళు చూసుకో. నీ గోళ్ళల్లో ఏమన్నా దూరిందేమో చూడు అని అంటాడంట. సో ఆ గోరులో ఏమవుతది, సగం ముక్క అన్నం మెతుకు దొరుకుతుందంట. సగం స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ రెమినెంట్ అనమాట. అంటే ఉత్తిష్ట అంటాం గదా! అలా మిగిలిపోయింది ఆ గోరులో దొరుకుతుంది. ఇది చాలు నాకు మహాప్రసాదం అని జెప్పేసి శివుడు ఆ చిన్న మెతుకుని తీసుకొని నోట్లో యేసుకొని ఎంత ఆనందిస్తాడంటే ఇంకా నాట్యం జేస్తాడంట. శివుడు నాట్యం జేయడం అంటే ప్రళయ రుద్రం అనమాట. అప్పుడు ఇంకా నారదుడు గుర్తు చేస్తాడు. లేదు ఇంకా నువ్వు ఈ కలియుగం ముగించే సమయం రాలేదు. ఇప్పుడు నాట్యం చేయకు అని ఆపుతాడు. చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. సో వీళ్ళ సంతోషాన్ని పట్టలేక వాళ్ళు చాలా ఇదిగా ఉన్నప్పుడు పార్వతీదేవి అక్కడికొస్తుందంట. ఏంటి మీరిద్దరు కలిసి ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే, ఈయన ప్రసాదం దొరికింది మాకు. కృష్ణ పరమాత్ముడు మేము తిన్నాం. ఆహా! మా అన్నయ్య ప్రసాదం మీరు తింటారు గానీ, అయినా నువ్వు నా భర్తవి గదా! నువ్వు నాకు పెట్టకుండా నువ్వెట్లా తింటావు? అని అలుగుద్దంట. సో ఆమె అలుగు కూర్చుంది. ఇప్పుడు నాకు ఎట్టి పరిస్థితిలో నేను ప్రసాదం తినాలి అని అన్నదంట. అప్పుడు ఈ శివుడికి గాని, నారదుడికి కానీ ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. కృష్ణ పరమాత్ముడు అక్కడికొచ్చాడు. ఆయనకి చెల్లెలవుతుంది గదా!
సో వచ్చి అంటే, లేదు ఇట్లా వీళ్ళిద్దరూ ప్రసాదం తినేశారు. సరే నారదుడు అంటే ఓకే. ఆ చిన్న మెతుకులో సగం మెతుకు నాకు, ఆ సగంలో సగం చిన్న పిసురంతన్నా నాకివ్వాలి గదా! నాకివ్వకుండా ఎలా తింటాడు? అని చెప్పి పెద్ద గొడవ పెట్టుకుంటారు. లేదమ్మా నీకు పంచభక్ష పరమాన్నాలతో నీకు ప్రసాదం ఇస్తాను. నువ్వేం వరీ అవ్వద్దని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అంటే, అప్పుడు పార్వతీదేవి ఏమంటుందంటే, నాకొక్కదానికిస్తే ఎలా సరిపోతుంది? నా పిల్లలందరికీ ఇవ్వాలి అని. సరే వినాయకుడు అండ్ షణ్ముగ స్వామి ఎవరు? కార్తికేయుడు వీళ్ళిద్దరే గదా! ఈ 3 ప్లేట్లు తెప్పిస్తానమ్మా ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఆహా! అది కాదు. నా జగమంతా కుటుంబం నాది. సో ఆమె అమ్మవారు గదా! సో ఆ మెటీరియల్ చిల్డ్రన్, ఆల్ చిల్డ్రన్ అని ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళందరూ గూడా ఆ మాతకి, పార్వతీ మాతకి చెందిన వీళ్ళందరూ నా పిల్లలే గాబట్టి, ఇంతమంది పిల్లలకి నువ్వు ప్రసాదం ఇస్తేనే నేను తీసుకుంటా అని చెప్తదంట. అప్పుడు ఇంకా భగవంతుడు ఏం జేస్తాడు, సరే నేనేదో ఒక అవతారం ఎత్తి ఈ జగంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ప్రసాదం పంచాలని జెప్పి పూరి జగన్నాథుడిలాగొచ్చి, అప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి అందరికీ గూడా ఇట్లా ప్రసాద విక్రయం అనేది జరుగుతుందంట. సో అలా పార్వతీమాత సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఇక్కడ పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ ఏ విధంగా అంటే ఆమె ఇష్ట ప్రకారమే జరిగిందనమాట. ఏంటి అనంటే పూరి జగన్నాథుడికి ప్రసాదము అంటే భోగా పెట్టిన తర్వాత లోపలే పార్వతీమాత ఉంటది అక్కడ పక్కన. ఆ పార్వతీమాతకి అర్పించిన తర్వాత వెలుపలికెళ్తాడు. అప్పుడు శివుడి మీద కోప ప్రదర్శన చేస్తాడనమాట కృష్ణుడు. ఓహో! నా చెల్లెల్ని నువ్వు ఇలా చేస్తావా? నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో అని అంటాడంట. సో పూరి జగన్నాథ్‌లో ఈ సంఘటన అంతా మనకు కనిపిస్తుంది. శివుడి ఆలయం కొంచెం వెలుపల ఉంటుంది. ఔటర్ సర్కిల్‌లో. ఇన్నర్ సర్కిల్‌లోనేమో పూరి జగన్నాథుడు ఉంటాడు. ఆ తర్వాత బయట ఈ పార్వతీమాత టెంపుల్ ఉంటుందనమాట. సో అన్ని నివేదన పూరి జగన్నాథ్‌కి చెప్పన్ భోగ్ 22 గంటలు ప్రసాదం పెడతారు. ఓన్లీ 2 అవర్సే పూరి జగన్నాథ్‌కి రెస్ట్ ఇస్తారు. ఆ 22 గంటలు దర్శనం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ప్రసాద విక్రయం. నువ్వు చెయ్యి తడి ఆరిపోయే లోపల నువ్వు ప్రసాదం మళ్ళీ సేవించాలి అని ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు కోరుకుంటాడంట పూరి జగన్నాథ్‌ని. సో అందుకని అన్ని వంటలు చేస్తారన్నమాట. రకరకాల వంటలు. రోజంతా ప్రసాదం ఉంటది. ప్రతిరోజు గూడా మళ్ళా. ప్రతిరోజు రోజంతా. సో అంత ప్రసాద విక్రయం చాలా ఉంటదనమాట. సో అలా పెడుతూనే ఉంటారు, తీస్తూనే ఉంటారు. అన్ని కుండల్లో వండుతారనమాట. ఆ కుండలన్నీ గూడా భగవంతుడి ముందు పెడతారు, మళ్ళీ తీసేస్తారు. అక్కడ ఆనంద్ బజార్ అని ఉంటది పూరి జగన్నాథ్‌లో. ఈ ప్రసాదాలన్నీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి నివేదన అయిపోయిన తర్వాత. సో అక్కడ ఫ్రీ భోజనం అందరికి. అక్కడ భోజనం అయిపోగానే మళ్ళీ కొంత అమ్ముతారు గూడా. సో కొనుక్కొని గూడా తింటూ ఉంటారనమాట. సో ఇది ఒక ప్రసాదం యొక్క మహత్వం ఏంటి అంటే పూరి జగన్నాథుడు అక్కడ పార్వతీమాత నుండి వచ్చిందనమాట. సో ఇక్కడ పార్వతి అని అన్నారు. ఇంకో పేరుంది. అది నేను తర్వాత మళ్ళీ చూసి చెప్తాను. సో అలా ఈ పూరి జగన్నాథుడు అనేది మనకి పాస్ట్ టైమ్‌లో ఈ యొక్క స్టోరీ ఎలా వచ్చాడు, ఎలా వెలిసాడు అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజే ఇక్కడ మెయిన్ కారణం అనమాట. ఆయన మహాభక్తుడు. సో ఆయన ఇక్కడ గుడి కావాలి అనుకున్నాడు. కృష్ణ పరమాత్ముడు, పార్వతీమాత ఇట్లా వేరే వేరే పాస్ట్ టైమ్స్ మూలాన జగన్నాథుడు అనేది ఇక్కడికి భూలోకానికి వచ్చాడనమాట. సో ఇది జగన్నాథుడి యొక్క కథ. ఇంకో కోరిక అనుకున్నాడంటే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఆయనను కోరుతాడు. నాకు పిల్లలు పుట్టకూడదు. నాకు సంతానమే ఉండకూడదు అని కోరిక కోరుకుంటాడంట. సంతానం లేకపోతే ఎలా అని రాణి ఏడుస్తదంట. రాణి పేరు గుండీచ. సో ఆ రాణి ఇలా ఎవరైనా పిల్లలు కావాలనుకుంటారు గానీ, లేదు నాకు పుత్రుడు పుట్టినట్లయితే వంశపారంపరంగా మా నాన్నగారు ఈ గుడి కట్టారు కాబట్టి మా వంశానికే చెందిందవుతుంది. పూరి జగన్నాథుడు అలా ఒక వంశానికి గానీ, ఒక్క భక్తుడికి గానీ చెందినవాడు గాదు. జగన్నాథుడు అందరికీ దేవుడే ఆయన. ప్రతి ఒక్కరికి గూడా దేవుడు గాబట్టి పిల్లలొద్దు అనంటే అప్పుడు ఆమె ఏడుస్తుంది. ఏడ్చినప్పుడు జగన్నాథుడు ఏమంటాడంటే, అమ్మ నువ్వేం వరీ గావకు. మీరిద్దరే నాకు తల్లిదండ్రులు. సో ఈ జగన్నాథ్ యాత్ర అయిపోయిన తర్వాత నేను గుడిలోకి వెళ్ళను. డైరెక్ట్‌గా గుండీచ అంటే మీ ఇంటికే వస్తాను.
10 రోజులు నీ దగ్గర ఉంటాను. నేనొక్కడినే కాకుండా మా అన్నయ్యని, చెల్లిని కూడా తీసుకొస్తాను. సో, మీరు ఏది వండి పెట్టినా 10 రోజులు పూర్తిగా నేను ఆస్వాదించిన తర్వాతే గుడికి అక్కడికి వెళ్తాను అని చెప్తాడంట. అలా ఆమెకి వరమిస్తాడు. సో, వీళ్ళ ముగ్గురు గూడా వాళ్ళిద్దరికీ పిల్లలై వాళ్ళకి ఆనందింపజేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది గూడా పాస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ పూరి జగన్నాథ్. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై, పూరి జగన్నాథ్ కీ జై. గురు హరే మహారాజ్ కృష్ణ మాతాజీ, ఇది బిమలాదేవి అనుకుంటాను. మీరు అన్నారు కదా ఇందాక, Yes. దుర్గామాత పేరు యెస్. యెస్ బిమలాదేవి. మాతాజీ. కరెక్ట్. ఇప్పుడే నాకు గుర్తొచ్చింది మీరు చెప్తుంటే. యెస్, బిమలాదేవి. హరే కృష్ణ. షీ ఈజ్ పార్వతి. సో these are the little pastimes. So every day we will be reciting one story. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. హరే కృష్ణ. సో పూరి జగన్నాథ్ గురించి పాస్ట్ టైమ్స్ మనం ఇంకా బాగా తెలుసుకోవాలి. రోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఐ థింక్ ఎస్టర్డే నైటే చెప్పారు ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అని. నేను ఏదో కొన్ని పాస్ట్ టైమ్స్ చూసుకున్నాను. హరే కృష్ణ. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా? అండ్ టుడేస్ క్లాస్ ఈజ్ ఓకేనా? మనకి 12:30 అవుతుంది. Haribol Pampa Mataji, and you have done your class very nicely. And thank you Manisha Mataji, Bhuvana Gupta Mataji, being hosts. మీ పనులు మీరు మంచిగా చేశారు. హరే కృష్ణ. Thank you Mataji for giving me this opportunity, Mataji. Krishna gives opportunities, that's it. హరే కృష్ణ. సో నేను